بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میٹھے کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپیز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر میں موجود چیزوں سے تیار ہو جائے گی، آپ کو باہر سے کوئی بھی چیز خریدنا نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ دہی لیں، اس کو آپ باؤل میں ڈال لیں۔ دہی فریش ہو، تازہ ہو، پرانا دہی نہ لیں، دہی کھٹا نہ ہو۔ اس کو آپ اچھی طرح پھینٹ لیں، اس کو آپ 2 منٹ تک اچھی طرح مکس کریں، پھینٹیں کہ اس کے اندر جو موجود گلٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر دہی گاڑھا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں، اگر دہی پتلا ہے تو آپ اس کو اسی طرح پھینٹ لیں۔ دہی کو آپ ہموار کر لیں کہ یہ کریم کی طرح بن جائے۔ اس طرح سے دہی تیار کرنے کے بعد اب آپ اس میں آدھا کپ سوجی شامل کریں۔ سوجی کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ سوجی آپ بریک یا موٹی کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے اس کے ذائقے میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کو ڈال کے آپ اچھی طرح مکس کریں اور ساتھ میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کر لیں۔ 1/4 کپ اس میں پانی شامل کریں اور اس کو آپ مکس کریں۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں کہ اس کے اندر گلٹی نہ بننے دیں۔ سوجی اور پانی کو، تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح ہموار کریں، مکس کریں۔ سوجی جو ہے وہ پانی جذب کرتی ہے، اس کو آپ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھک کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ سوجی جو ہے وہ نرم ہو جائے، پھول جائے۔ جب اس طرح سا مکسچر تیار ہو جائے تو آپ اس کو ایک سائڈ پر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اب آپ چولہے پر کڑاہی یا کوئی بھی برتن رکھیں، اس میں آپ آدھا لیٹر دودھ شامل کریں۔ دودھ فریش لیں، فل کریم ملک، آپ کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں، ڈبے کا، کاؤ کا یا بھینس کا کوئی بھی دودھ آپ لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح بوائل کر لیں۔ پہلے آپ اس کو تیز آنچ پہ بوائل کریں، جب دودھ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے تو چولہا نارمل کر دیں اور اس کو آپ 2-3 منٹ تک بوائل ہونے دیں۔ اس کے اوپر آئی ہوئی بلائی کو اس کے اندر مکس کریں۔ پھر آپ اس میں الائچی پاؤڈر آدھا چمچ شامل کریں اور اس کو آپ مکس کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر کریم، فریش کریم آدھا کپ شامل کریں۔ اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کی بلائی ڈال لیں، اگر آپ کے پاس دودھ کی بلائی بھی نہیں ہے تو آپ ملک پاؤڈر شامل کر لیں۔ جو بھی چیز ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ چمچ لائیں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ بلائی جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح حل ہو جائے۔ اس کو 2-3 منٹ تک پکنے دیں۔ اب آپ چاہے تو اس کے اندر 1 چمچ کسٹرڈ پاؤڈر شامل کر لیں، لیکن اگر آپ نے اس میں کریم شامل کی ہے اور دودھ گاڑھا ہو چکا ہے تو آپ کو کسٹرڈ پاؤڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے موڈ اور ذائقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں چینی 2 چمچ یا ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس حساب سے آپ چینی ڈال کر اس کو آپ مکس کریں۔ اب چینی کو اچھی طرح اس کے اندر پگھلنے دیں۔ پھر آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ، کاجو، اس کو آپ پیس کر اس کے اندر شامل کریں۔ اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں۔ خیال ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ گاڑھا نہیں ہونے دینا۔ جب دودھ نارمل تیار ہو جائے، اس طرح سے تیار ہو جائے کہ آپ چمچ کے اوپر ہاتھ سے لائن لگائیں تو راستہ بن جائے تو سمجھ لیں کہ یہ دودھ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ کے بعد سوجی جو ہے وہ پھول چکی ہے، پہلے کی نسبت نرم ہو چکی ہے۔ اس طرح سے جب سوجی جو ہے وہ تیار ہو جائے تو آپ اس کے اندر خشک دودھ 2 چمچ شامل کریں اور اس کو آپ مکس کر لیں۔ ساتھ میں آپ پیسی ہوئی چینی
2 चम्मच डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। दोनों चीज़ों को आप सूजी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें, इसको जज़ब करें। अब आप देखें कि अगर मिक्सर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। फिर आप इसमें टेस्ट के मुताबिक चुटकी भर नमक डाल लें, इससे इसके ज़ायका जो है वो और बेहतर हो जाएगा। और चुटकी भर आधा चम्मच जो है वो खाने का सोडा शामिल करें, इससे रेसिपी जो है वो फूली हुई, नरम और बेहतरीन तैयार होगी। इसको डालकर आप अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह का मिक्सर तैयार कर लें जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। अब आप इस तरह की इस धात की स्टील के 3 या 4 छोटे छोटे बाउल लें। अगर आपके पास ज़्यादा बाउल हैं, 5-6 बाउल हैं, तो आप एक ही वक्त में ये रेसिपी बना सकते हैं। इसके सतह पर आप ऑयल लगा लें, इसको आप अच्छी तरह ऑयल का बुरश लगाने के बाद अब आप 1-1 चम्मच भर के इसके अंदर डालें। ख्याल रहे कि इस मिक्सर को आपने ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा बढ़ती नहीं करनी, क्योंकि ये पकने के बाद अपनी मिकदार से दुगना हो जाएगा, फूल जाएगा। इसको आपने थोड़ा थोड़ा आधा इसके अंदर डालने के बाद अब आप पहले से पानी बॉयल करें। इसके ऊपर आप जाली या स्टीमर प्लेट या कोई भी इस तरह की चीज़ रख के आप इसके ऊपर ये बाउल रख दें। ख्याल है कि इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं होने देना। इसको आप भाप पे 10 मिनट तक पकने दें। इसको आप 5-7 मिनट के बाद चेक कर लें कि अगर ये तैयार हो चुकी है तो आप इसे उतार लें। अगर ये नहीं फूली तो आप इसे 3-4 मिनट और पड़ा रहने दें। आप देखें ये काफ़ी मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है, खुश्क हो चुका है और फूल चुका है। अब आप इसको स्टीमर प्लेट से जाली से अलग कर लें। इसको आप नॉर्मल हालत में होने पर, ठंडा होने पर आप इसको बाउल से निकाल लें। ख्याल है कि आपने इसको गर्म बाउल से अलग नहीं करना, वरना ये टूटने का खदशा है। आप इसको 10 मिनट तक ठंडा करें। जब नॉर्मल हालत में हो जाए तो फिर आप चम्मच के साथ या छुरी कांटे के साथ साइडों से अलग कर लें और फिर उल्टा कर बाउल को आप स्नैक्स को निकाल लें। आप देखें कितना अच्छा बेहतरीन और फूला हुआ स्नैक्स जो है वो तैयार हुआ है। इसी तरह आप सारे बाउल से ये स्नैक्स जो मिठाई है वो अलग कर लें। इसको आप प्लेट में, बड़े ट्रे में, किसी भी चीज़ में सेट कर लें जिससे इजीली दूध जो है वो इसके ऊपर डाला जा सके। अब आप दोबारा से इसी बर्तनों में जो बाकी मिक्सचर बचा है वो आप इसके अंदर भर के रखें और इसको तैयार कर लें। दूसरी दफ़ा मिक्सर डालने से पहले आप ऑयल लगाना ना भूलें। इसको आप पहले तरीके से तैयार करें और फिर आप इसको ठंडा होने के बाद अलग कर लें। आप देख सकते हैं कि ये मिठाई, ये मीठा जो है कितना बेहतरीन फुला हुआ तैयार हुआ है। इसको नॉर्मल हालत में होने पर आप इसे ट्रे में रखें। आप पहले से तैयार शुदा दूध जो है इसके ऊपर डालें। इसको आप मुकम्मल ठंडा करके इसके ऊपर डालें। ख्याल रहे कि दोनों चीज़ों को आप पहले ठंडा होने दें और फिर आप इसके मिक्स करें। इसके ऊपर अच्छी तरह दूध डालें ताकि ये स्नैक जो मिठाई है वो अच्छी तरह ढाँप जाए। अब आप इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ते लगाएं, इससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा और मिठाई जो है वो टेस्टी हो जाएगी। इसको आप 1 से 1.5 घंटे के लिए या ठंडा होने तक रेफ्रिजरेटर में रखें। इससे जायका जो है वो और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद आप इसे इस्तेमाल करें। यकीन करें कि इतना मज़े का, लजीज और रस भरा मीठा है कि एक दफ़ा आप बना लेंगे तो घर वाले बार बार कहेंगे कि ये मीठा बनाओ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसको आप मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए दावत के मौके पर बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।